श्री माँ श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करिथिबा भाई अपा मान को नमस्कार। आज आलोच्य विषय प्रतिक्रिया अग्रगति को पूर्णता आनी दिए त्वरान्वित करे। प्रतिक्रिया अग्रगति को पूर्णता आनी दिए त्वरान्वित करे प्रसंग रे आलोचना करने निमंते गंजाम जिला ब्रह्मपुर जनता आपा जनता कुमारी साहू को मु अनुरोध करुछि। जनता आपा तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। वंदे मातरम। हे मधुमय परम प्रभु, बिंदु बिंदु करी जीवंत धारा रे तुम्हें ढाली देइछ तुमर सही सर्वशक्तिमय प्रेमर प्राणदायी उद्धारक अग्निशिखा। जेते बेले सही चिरंतन ज्योतिर वृष्टिधारा एही महान अज्ञान पृथ्वी रे बिंदु बिंदु होई झरी पड़े, सेते बेले मने हुए निष्प्रभ आकाशरु हिरण्मय नक्षत्र सबु गोटी गोटी होई पृथ्वी पृष्ठरे वर्षित होती। आउ एही अलौकिक घटना घटे नित्य नूतन होई सही अलौकिकतार नित्य नूतन भितरे निजको विलीन करी देई एही क्षुद्रति क्षुद्र सत्ताटी करे विनती भरा प्रणति। सही चीर भास्वर अमलिन प्रतिभा देदीप्यमान कलेवर समुज्ज्वल नयन युगल शांत कांत कमनीय उदार भरा हृदय अतिमानसर भगीरथ महाजोगेश्वर चिदात्मक दयामय शाश्वत सदाशिव प्राणेश्वर परम प्रभु श्री अरविंदंक श्री चरण रे साष्टांग प्रणाम। सही विश्व सत्तर अधिष्ठात्री भगवती चित शक्ति महिमामयी चिर प्रशांता अचंचला अनिर्वचनीय सर्वशक्तिमयी ज्ञानमयी शक्तिमयी प्रेममयी ऐश्वर्यमयी जगद्द्रष्टा करुणामयी दिव्य जननी श्रीमांक श्रीपद जुगल रे अनंत कोटि प्रणाम। कार्यक्रम को शुणुथुवा समस्त अपभाई को हार्दिक प्रणाम। आलोचनार प्रसंग प्रतिक्रिया अग्रगति को पूर्णता आनी दिए त्वरान्वित करे। धन्य धन्य सही मुहूर्त सबु समग्र पृथ्वी जेते बेले आनंद मुखर शिशिर बिंदुर स्पर्शरे दुर्बादल पुलकरे रोमांचित मलयर प्रवाहरे आलोकर स्पंदन सागरर उताल तरंगरे प्रेमर लहरी तरुलतार तीव्रतम प्रार्थना गगने गगने प्रस्फुरित पक्षीर काकली रे कीर्तनर गुंजरण शिशुर मृदु हास्यरे असीमंक प्रकाश मनुष्यर चक्षुर अंतर्दृष्टि रे तार आत्मपुरुष आविर्भूत। जो आत्मपुरुष आमको पूर्णता आड़कू नहीं जानती जीए अग्रगति रे सहायक हुंती से ही एही जगत को क्रियाशील करिछंती। एही क्रियारु ही प्रतिक्रिया प्रतिक्रियारु मिले अभिज्ञता अभिज्ञतारु अग्रगति आउ एही अग्रगतिरु पूर्णता। तेबे एही अग्रगति कौन? माँ कहिचंती प्रोग्रेस प्रोग्रेस इज द रीजन व्हाई वी आर ऑन अर्थ। जेउथि लागि आमे धरा पृष्ठरे रहिछु ताहा ही प्रगति। जेउ उद्देश्य रे भगवान आमको एही पृथ्वी को आनिछंती ताहा ही प्रगति। द पर्पज ऑफ अर्ली लाइफ इज प्रोग्रेस। आउ
ଯାହା ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ନିକଟତର କରାଏ, ତାହା ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରଗତି। ଏହି ଅଗ୍ରଗତିର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଣେ ଯାହା କରେ ତାହାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା କରିପାରେ। There is no end to progress, and every day one can learn to do better what one does. ମା କହିଲେ, ଅଗ୍ରଗତି ବିନା ଅତିବାହିତ ହେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମ କବରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ସୋପାନ ତୁଲ୍ୟ। ଏଣୁ ଅଗ୍ରଗତି ହିଁ ତାରୁଣ୍ୟ। ଜଣେ 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ତରୁଣ ରହିପାରେ। ମା 80 ବର୍ଷର ଯୁବକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପୁଣି 20 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଥରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପନା ସାଙ୍ଗକୁ ବଗିଚା କାମ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସାର୍, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ନେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ 58 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଏତେ କାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି? ସାର୍ କହିଲେ, ହେଲାଣି ତ ଆସି 58, ତଥାପି ଯାଇନି ଯୌବନ। ଏହାପରେ ପୁଣି କେତେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ 18 ବର୍ଷ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନରେ ପୁଣି ସେହି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସାର୍ଙ୍କର ଦେଖାହେଲା। ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ସାର୍, ହେଲାଣି ତ ଆସି 74। ସାର୍ କହିଲେ, ଯୌବନ ରହିଛି ସେହିପରି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସବୁବେଳେ କର୍ମଠ ରହି ନିଜର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ହିଁ ଆପଣାଇ ରହିପାରୁଥିଲେ। ଏହି ପୃଥିବୀ ଏପରି କ୍ଷିପ୍ରତା ସହ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଜ୍ଞାନର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, progress to be ready at every moment to give up all one is and all one has in order to advance on the way. ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଗତି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ରହିବା, ମାର୍ଗରେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଯାହା ଓ ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା। ଯେମିତି ସମର୍ପଣରେ ଲେଖା ଅଛି, ନିଜର ଯାହା କିଛି ଅଛି ନିଜର ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରକୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ସଦା ସମୟରେ ଆମର ଏହି ଭାବନା ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମର, ଏ ପୃଥିବୀ ତୁମର, ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଛ, ଏ ଘର ସଂସାର ସବୁ ତୁମର, ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ପରିଚାଳିତ କର। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗତିସ୍ପନ୍ଦନ, ଚେତନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର ତୁମର। ଏହି ପ୍ରକାର ମନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୋଷଣ କରି କର୍ମ କରିବାକୁ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ କ'ଣ? ଆମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ କିପରି ହେବା ଉଚିତ, ଯାହା ଅଗ୍ରଗତିର ସହାୟତା କରିପାରିବ? ଆମେ ଦେଖୁ, ନିରନ୍ତର ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାଲି ରହିଛି। ରଜନୀଗନ୍ଧା ରାତିରେ ଫୁଟେ। ରାତ୍ରିର ଶାନ୍ତ, ସ୍ନିଗ୍ଧ, ସୁଶୀତଳ ବାତାବରଣର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଫୁଲଟି ହୋଇସାରିବା ପରେ
से ठाकुरଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହୁଏ ବା ତାକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ସହ ଆମ ପରିବେଶର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଚାଲିଛି। ପରିବେଶର ଅର୍ଥ ଖାଲି ସ୍ଥୂଳ ବାତାବରଣ ନୁହଁ, ଅନ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଘଟଣା, ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବା ଶୀତର ପ୍ରକୋପ, ବାଦ ବିସମ୍ବାଦ, ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ଯାବତୀୟ ବ୍ୟାପାର ଅବିରତ ଆମ ଭିତରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛି। ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମ ଚେତନାର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଣିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଦୁଇଟି ଦିଗ। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଆମ ରୁଚିବୋଧ, ଆମ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା, ଆମ ପସନ୍ଦ ଅପସନ୍ଦ, ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦିର ସମାହାର ଆମ ଆଗରେ ଘଟୁଥିବା କୌଣସି ଘଟଣାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଯେକୌଣସି ଘଟଣାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟାଇପାରେ। ଏହା ଆମର ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଜଣେ ବୁଲା ବିକାଳି ମୁଣ୍ଡରେ ପାଛିଆ ଧରି କିଛି ପିଠା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ହଠାତ୍ କାଉଟିଏ ଝାମ୍ପ ମାରିବାରୁ ସେ ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟିଏ ପିଠା ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଅନାଥ ପିଲାଟି ପିଠାଟିକୁ ଗୋଟେଇ ଦୌଡ଼ିଲା। ଏହା ଦେଖି ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଦୋକାନୀ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେହି ପିଲାଟିକୁ ଧରି ଆଣିଲା ଓ କହିଲା, ଏହିପରି ପିଲାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ହିଁ ମଣିଷ ନିରାପଦରେ ରହିପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବୁଲା ବିକାଳି କେବଳ ପିଲାଟିକୁ ଏତିକି କହିଲା, ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ପିଠାଟିକୁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ପାଛିଆରେ ରଖି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି? ପିଠାଟିକୁ ଉଠାଇଲୁ, ଭଲ କଲୁ, ଦୌଡ଼ୁଥିଲୁ କାହିଁକି? ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ ବାଡ଼େଇଥାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଘଟଣା ଏକ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏହା ହେଲା ମାନସିକ ବା ଆବେଗିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଣିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କାହାକୁ ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ କାହାକୁ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେହିପରି ଶାରୀରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କିଏ ଅଳସୁଆ ହୋଇଥାଏ ତ କିଏ କର୍ମଠ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସବୁ ହେଲା ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯାହା ଆମ ରୁଚି ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ ବି ଥାଏ। ଏଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେବେଳେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଓ ଆଉ କେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଉପୁଜୁଥାଏ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗଟି ହେଲା ଆମ ଚେତନାର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତରର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯାହା ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଆମକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଛୁ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପରେ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ କେବେ ବା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ, କେବେ ବା ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଧାବମାନ। ଏ ଜୀବନର ତଥା ଗତ ବିଗତ ସମସ୍ତ ଜୀବନର, ପୁଣି ଅନାଗତ ସମସ୍ତ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଆମକୁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନେବେ। ତେଣୁ ମା କହିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠନ୍ତା, ଆଉ ବାଦ ବିବାଦ ରହନ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ
एक समतामय प्रतिक्रिया सृष्टि हेले आमर अभिज्ञता हुअंता आनंदमय, आमे पूर्णता आड़कू अधिकरु अधिक अग्रसर होई पारंते। एणु माँ मातृरचनावली 10म भागरे लिखिछंती, प्रतिक्रिया अग्रगति को पूर्णता आनी दिए, त्वरान्वित करे। एथिरे से लिखिछंती जे अग्रगति मध्यरे रहिथिबा शक्ति को वृद्धि प्राप्त और विशोधित करी प्रतिक्रिया अग्रगति को दोषमुक्त और त्वरान्वित करिथाए। दुर्बल मनुष्य मानंकर समूहटी एक कथा मोटे देखि पारे नाही। झड़ पवनर मुहरे पड़ी जहाजटी असहाय भावरे छुटी चली जाउथुबा समय रे दुर्बल माने निजर पोताश्रय को स्मरण करी हताश होई पड़ंती। मात्र सेतेबेले ताहा वृष्टि तथा समुद्र उपरे काटी होई जाउथुबा सियारटी द्वारा गुप्त होई रही परमेश्वरंकर अभिप्रेत आश्रय स्थानटी आड़कू गति करिबारे लागिथाए। फेब्रुआरी 17, 1970 रे माँ एहाकू बुझाइबाकू जाई लिखिछंती, आमे केतेबेले हताश होई पड़िबा नाही। आमकू सेही शिक्षा देवा लगी आमकू ए कथाटी कहा जाइछि। कारण जेउ मानंकर हृदय निर्मल थाए ओ जेउ मानंक ठारे अटल विश्वास रही थाए सेमानंक लागि कठोरतम बोली प्रतीत हेउथिबा पराजय मध्य चूड़ांत विजय आड़कू नेई जाउथिबा एकमात्र पथ रूपे प्रच्छन्न होई रही थाए। अग्रगति मध्यरे रहिथिबा शक्ति को वृद्धि प्राप्त और विशोधित करी प्रतिक्रिया अग्रगति को दोषमुक्त और त्वरान्वित करिथाए। अर्थात अग्रगति करिबा पाई आम भितरे जहा दोष त्रुटि थाए प्रतिक्रिया ताहाकू विशोधित करि दिए आउ दोषमुक्त करि दिए। एहा द्वारा अग्रगति मध्यरे थिबा शक्ति वृद्धि प्राप्त हुए, त्वरान्वित हुए। सम्राट अशोकंक मध्यरे अग्रगति पाई जो शक्तिटी रहिथिला ताहा दोषयुक्त थिला। से केवल राज्य पर राज्य जय करिवार निशारे रक्तमुखा होई पड़िथिले, किंतु गोटिए पद कथारे तांकर जीवन बदली जाइथिला। तांक भितरे थिबा अग्रगतिर शक्ति दोषमुक्त होई जाइथिला ओ त्वरान्वित होई जाइथिला। से चंडाशोकरू धर्माशोकरे परिणत होई जाइथिले। सेहीपरि बालक ध्रुवंक मध्यरे जो अग्रगतिर शक्तिटी सुप्त अवस्थारे थिला ताहा वृद्धि पाइथिला तांकर विमाता सुरुचिंक भर्त्सनार प्रतिक्रिया रे। एहीपरि अग्रगति विभिन्न प्रतिक्रिया द्वारा वृद्धि प्राप्त होइथाए। माँ कहिले दुर्बल मनुष्य मानंकर समूहटी एक कथा मोटे देखि पारे नाही। अर्थात जेउ माने दुर्बल सेमानंक मध्यरे आत्मविश्वास न थाए सेमाने अल्पके भांगी पड़ंती, अग्रगति पाई आदौ चेष्टा करंती नाही। यह है तामसिक निश्चेष्टता। आमे विज्ञान रे पढ़िचु सर आइजैक न्यूटन तांकर लॉ ऑफ इनर्शिया रे लिखिचंती, स्थिर वस्तु स्थिर करी रहिबाकू चाहे जहाकू स्थिरतार जड़त्व और गतिशील वस्तु गति करिबाकू चाहे जहाकू गतिर जड़त्व बोली कहा जाए। एणु बस रे बसला बेले गाड़ी चलिबा आरंभ हेले आमे आगकू झुंकी पड़ू और ब्रेक देला बेले गाड़ी जेतळ चलिबा आरंभ हुए आमे पछकू झुंकी पड़ू और जेतळ ब्रेक दिया हुए सेतळ आमे आगकू झुंकी पड़ू। ठीक सेहीपरि दुर्बल व्यक्ति माने जेउठारे थांती सेहीठारे ही रहिबाकू चाहिथांती, आगकू जिबा पई आदौ इच्छा करंती नाही। माँ
ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଝଡ଼ ପବନର ମୁହଁରେ ପଡ଼ି ଜାହାଜଟି ଅସହାୟ ଭାବରେ ଛୁଟି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ବଳମାନେ ନିଜର ପୋତାଶ୍ରୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ତାହା ବୃଷ୍ଟି ବା ସମୁଦ୍ର ଉପରେ କାଟି ହୋଇଯାଉଥିବା ସିଆରଟି ଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିପ୍ରେତ ଆଶ୍ରୟ ସ୍ଥାନଟି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଯେତେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ମନୁଷ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାଏ, ସେ ହତାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେତେବେଳେ ଏହି ଜୀବନଟି ସରିବ ତାହା ହିଁ ଭାବୁଥାଏ। ଜୀବନଟି ତା ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼େ। ଏହି ଜୀବନ ନୌକାରୁ କେତେବେଳେ ତ୍ରାହି ମିଳିବ ତାହା ହିଁ ସେ ଚାହୁଁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରାଜୟ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପଥ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଜାହାଜରେ ବା ବାଷ୍ପୀୟ ଇଞ୍ଜିନରେ ବାଷ୍ପର ଗତି ପଛ ଆଡ଼କୁ ହେଲା ବେଳେ ଜାହାଜଟି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗତି କରୁଥାଏ। ପଛପଟେ ବାଷ୍ପର ଗତି ଯୋଗୁଁ ପାଣି ଭିତରେ ପାଣିକୁ କାଟି ହେଲା ଭଳି ଏକ ସିଆରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯାହା ଜାହାଜକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେମିତି ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଲାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଟୁ ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିୟାର ସମାନ ଓ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଥାଏ। ଏହି ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ଆକାଶକୁ ରକେଟଟିଏ ଗଲାବେଳେ ତାର ଧୂଆଁ ପଛକୁ ବା ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ନିମ୍ନକୁ ଗତି କରୁଥାଏ ଏବଂ ରକେଟଟି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥାଏ। ସେହିପରି ଜଣେ ଯଦି ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ଦିଏ ତେବେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ତଳକୁ ଝୁଙ୍କିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅଧିକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବା ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଆମେରିକାର ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ 40 ଥର ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଅବଦୁଲ କଲାମ ପାଇଲଟ ପରୀକ୍ଷାରେ 9ମ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଅକୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ତଥାପି ସେ ଜଣେ ସଫଳ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୋଇପାରିଥିଲେ ଓ ପରେ ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କେତେବେଳେ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ଆମକୁ ଏ କଥାଟି କୁହାଯାଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ଥାଏ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କଠାରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି କଠୋରତମ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିବା ପରାଜୟ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଥିବା ଏକମାତ୍ର ପଥ ରୂପେ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ମାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ବାଣୀ, ଗୋ ଅଲୱେଜ୍ ଫରୱାର୍ଡ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଏ ଗ୍ରୋଇଂ ପରଫେକ୍ସନ୍। ସତତ ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ଚାଲ। ସତତ ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୁରୁ ସମର୍ଥ ରାମଦାସଙ୍କ ଉପଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିଥିଲେ। ଗୁରୁ ରାମଦାସ କେବଳ ଜଣେ ଧର୍ମାତ୍ମା ନଥିଲେ, ଥିଲେ ଜଣେ ସ୍ୱଦେଶାନୁରାଗୀ। ସେ ସମୟରେ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟ ମୋଗଲ ଶାସନର ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଅଳ୍ପ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ହିଁ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁ ରାମଦାସ ଭାରତରେ ଅଧଃପତନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଶିବାଜୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଧର୍ମକୁ ଧାରଣ କରି ହିଁ ଏ ଦେଶର ଜନତା ଏକତାବଦ୍ଧ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଛତ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଧର୍ମକୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ତଥା ଧର୍ମ ଭାବନାର ଉଦ୍ଦୀପନା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଜଗାଇବାକୁ। ଲୋକ ଚେତନାରେ ଧର୍ମର ଅଭାବ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ନୈତିକ ବଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପୁନରାୟ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ବନ୍ୟା ବୋହାଇ ଦେବା ଦରକାର। ଗୁରୁଙ୍କ କଥାର ମର୍ମ ବୁଝି ଶିବାଜୀ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଥରେ ସେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ଦିନ ଧରି
ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଚରଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଗୁରୁ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଅନୁଚରଙ୍କ ଠାରୁ ଶିବାଜୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଓ ବିଦା କଲାବେଳେ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ପୁଡ଼ିଆଟି ଦେଇ କହିଲେ, ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରସାଦ ଅଛି, ଏଇଟିକୁ ନେଇ ଶିବାଜୀଙ୍କୁ ଦେଇଦବ। ଶିବାଜୀ ଖୁସି ହୋଇ ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ ଖୋଲିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଖୋଳପା ଥିବା ନଡ଼ିଆ, ଟେଳାଏ ମାଟି, କିଛି ପଥର ଖଣ୍ଡ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଘୋଡ଼ା ଗୁହ କିଛି ରହିଛି। ସେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ଯେ ଗୁରୁ ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହିଁ ଥିବ। ଯେମିତି ଗୁରୁଙ୍କ ସେମିତି ଶିଷ୍ୟ। ମାଟି ଟେଳା ଦେଖି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ଯେ ଏହା ହିଁ ଜନ୍ମଭୂମି। ଏଣୁ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୋଷଣ କରି ମୋଗଲ ପଠାଣଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ। ପଥର ଖଣ୍ଡ ଦେଖି ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୋଷଣ ହେଲା ଯେ ଏହାକୁ ଯୋଡ଼ି ଅବୈଧ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରି ଶତ୍ରୁଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେବ। ଘୋଡ଼ା ଗୁହ ଦେଖି ସେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଯେ ବେଗଗାମୀ ଅଶ୍ୱର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେବ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ହେବ। ସଢ଼େଇ ଥିବା ନଡ଼ିଆର ଅର୍ଥ ଦେଖି ତାଙ୍କ ଏପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ଯେ ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ କଠିନ ଆବରଣ ଓ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଜଳ ପ୍ରାଣଦାୟକ କୋମଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ବାହାରକୁ କଠିନ ଓ ଅନ୍ତରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ, କୋମଳତା। ଏହା ଛଡ଼ା ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହି ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଏ ଥିଲା ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦରେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆଉ ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି ଆଣିଦେଇ ପାରିଥିଲା। ମା କହିଛନ୍ତି, there is not a minute in life, not one circumstance that is not an occasion for progress. ଜୀବନରେ ଏପରି କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନାହିଁ, ଏପରି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଯାହା ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅବସର ହୋଇନପାରେ। ଏଣୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକ ଅବସର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରଗତିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଶ୍ୟାମାଚରଣ ଲାହିଡ଼ି ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ଚାକିରି କରୁଥାନ୍ତି ରାଣୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେଠାରୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଦ୍ରୋଣଗିରି ପାହାଡ଼କୁ ଥରେ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ସେ ପାହାଡ଼ର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା, ଶ୍ୟାମାଚରଣ ଲାହାଡ଼ି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଜଟାଜୁଟଧାରୀ ଯୋଗୀ। ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଓ ପରିଚୟ ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ତତେ ଏଠାକୁ ଆଣିଛି, ଆସେ ଦେଖିବୁ କହି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ନେଇ ଦେଖାଇଦେଲେ। ଏହା ହିଁ ତୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ବ୍ୟାଘ୍ର ଚର୍ମ, କମଣ୍ଡଳୁ, ଲିଭି ଯାଇଥିବା ଧୂନି ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, କେବେ ଠାରୁ ମୁଁ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ସେହି ପଦକ କଥାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ହୋଇଥିଲେ ସିଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଯୋଗୀ ଶ୍ୟାମାଚରଣ ଲାହିଡ଼ି। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଫର୍ ଦୋଜ୍ who do not make any effort, that absence of effort is itself a difficulty. They do not progress. ଅର୍ଥାତ୍
ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରୟାସର ଅବର୍ତ୍ତମାନତା ହିଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ, ସେମାନେ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରୟାସ ନ କରିବାଟା ହିଁ ଅଗ୍ରଗତିର ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଆମେ ଦେଖୁ ଛୋଟ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୁଷ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିରନ୍ତର କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ପିମ୍ପୁଡ଼ିଟିଏ ମଧ୍ୟ ତା ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁ, ତେବେ ସେ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥାଏ। ସେମିତି ଗଛ, ଫୁଲ, ଫଳ ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି। ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ମାଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ଦିବସ ଦିନ 1973 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଆସାମର ଲାଲଜୀ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚମ୍ପା ବୃକ୍ଷକୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ତ ଗଛରେ ଗୋଟେ ବି ଫୁଲ ଫୁଟି ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଯେଉଁ ଗଛରେ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଫୁଲ ଫୁଟି ଗଛ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେଦିନ ଗୋଟିଏ ବି ଫୁଲ ଫୁଟି ନଥିଲା। ପଚାରି ବୁଝିଲେ ଯେ 2 ଦିନ ହେଲା ଗଛରେ କଢ଼ ଧରୁନାହିଁ କି ଫୁଲ ଫୁଟୁନାହିଁ। ଏମିତି 10-15 ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ସେଇ ଗଛ ପାଖକୁ ଆସି ଗଛକୁ ଲାଗି ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତୁମେ ମା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ହେଉଥିଲ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମାଧିରେ ନିବେଦନ ହୁଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ପୁଣି 10-15 ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି, ଗଛଟି ପୁଣି ପୁଷ୍ପ ଭରା ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ମା ମଧ୍ୟ ଗଛ, ଫୁଲ, ଫଳ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଫୁଲମାନଙ୍କୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ନାମକରଣ ବି କରୁଥିଲେ। ସଦାବିହାରୀ ଫୁଲର ନାମ ମା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଗତି। ସେହିପରି ସରଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ଅଗ୍ରଗତି ଚାଲିଥାଏ। ଥରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚକୋଲେଟ୍ ଥଳିଟିଏ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପଡ଼ିଆର ଏକ ଗଛ ମୂଳରେ ରଖି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଦୌଡ଼ି ଆସିପାରିବ ସେ ଚକୋଲେଟ୍ ଥଳି ପାଇବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପିଲାମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଥଳି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଏମିତି କାହିଁକି କଲ? ଛୋଟ ଝିଅଟି ହସି ହସି କହିଲା, ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ନହେଲେ ଜଣେ କିପରି ଖୁସି ହେବ? ସରଳ ଶିଶୁମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାନ୍ତି। ମା କହନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ମେଘକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେହିପରି ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟଟିଏ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତିକୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ମାଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ଆମର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବହୁତ ସହାୟକ। ମନେ ପଡ଼େ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ କଥା। ଦାର୍ଶନିକ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜାନ୍ଥିପେ ଥିଲେ ଜଣେ ବଦ୍ରାଗୀ ଓ ଦୋଷ ବାଛିବାରେ ଧୁରନ୍ଧର। ଥରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବା ଅକାରଣେ ଜାନ୍ଥିପେ ତାଙ୍କ ପତିଦେବ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ। ଏତେ ପାଟିରେ ଗର୍ଜି ଉଠିଲେ ଯେ ସକ୍ରେଟ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇ ଘରୁ ବାହାରି ଆସି ତଳ ମହଲାର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ବସିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜାନ୍ଥିପେ ମଇଳା ପାଣି ବାଲ୍ଟିଏ ଆଣି ପ୍ରଥମ ମହଲାର ଝରକା ବାଟେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ବିଚରା ସକ୍ରେଟିସ୍ ସେହି ମଇଳା ପାଣିରେ ପୁରା ଗାଧୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ପାଖରେ ଯାଉଥିବା ପଥିକଟିଏ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁନାହିଁ? ସକ୍ରେଟିସ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବନ୍ଧୁ, ଆମକୁ ପ୍ରକୃତିର ଦୃଶ୍ୟାବଳୀକୁ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଉପର ମହଲାର ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶୁଣି ଜଣେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଆଶା କରିବ? ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହିପରି ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ ମଧ୍ୟ
ବହୁତ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଖୁସିରେ ରହିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଚପଲ ହଳେ ନଥାଉ ପଛେ ସେ ବଜାର ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଜାମା, ଯୋଡ଼, ଜୋତା, ଛତା ଆଦି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୋକାନର ସୁଦୃଶ୍ୟ କାଚ ଥାକରେ ନିରେଖି ଦେଖି ଦେଖି ଚାଲୁଥିଲେ। ଥରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କିଛି କିଣିବାର ମତଲବ ନ ରଖି ଏମିତି ଖାଲିଟାରେ ବଜାର ବୁଲି ଦେଖିବାର କାରଣ କ'ଣ? ସକ୍ରେଟିସ୍ କହିଲେ, ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଖୋଜି ଖୋଜି ଦେଖେ ଯେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ନଥାଇ ବି ମୁଁ କିପରି ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ no longer disturbed by what people say or do, then that is a great progress। ଅର୍ଥାତ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ଓ କରନ୍ତି ତଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯଦି ବିଚଳିତ ନ ହୁଅ ତେବେ ତୁମ ପାଇଁ ତାହା ଏକ ବିପୁଳ ପ୍ରଗତି। ଅର୍ଥାତ ବିଚଳିତ ନ ହେବା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଗତି, ବିପୁଳ ପ୍ରଗତି। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସଟିଏ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଥରେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ କଡା ଚିଠି ଲେଖି ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପଢି ଶୁଣେଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁ କହିଲେ, ବାଃ, ଚମତ୍କାର ହୋଇଛି, ଏ ଚିଠି ପାଇଲେ ସେ ଜବତ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଲିଙ୍କନ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିକ ଚିରି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରି ଅଳିଆ ଝୁଡି ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ବନ୍ଧୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ଏ କ'ଣ କଲ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଏମିତି ଚିଠି ପଠାଏ ନାହିଁ। ଲେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୁଏ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଓ ଅଭିମାନ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ଚିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ମା ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି, ହି ହୁ ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଅନ୍ ଦ ପାଥ ଅଫ୍ ପରଫେକ୍ସନ must never complain about the difficulties on the way, for each is an opportunity for new progress। To complain is a sign of weakness and insincerity। अर्थात ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସେ କେବେ ବି ତାର ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥିବା ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରେ ନାହିଁ। ନୂତନ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ। ଏଣୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନ କରି, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ ନ କରି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମତାମୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ହିଁ ଅଗ୍ରଗତି ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ପାରିବା। ଯେମିତି ନ୍ୟୁଟନ ଯେତେବେଳେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣର ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପୁରା ଲେଖିଦେଲେ, ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ସେ ବାହାରିଗଲେ ତାଙ୍କର ବଗିଚାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ପ୍ରବନ୍ଧଟି ଥୁଆ ହୋଇଥାଏ ଟେବୁଲ ଉପରେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବଗିଚା ବୁଲି ପଢ଼ାଘର ଭିତରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ସର୍ବନାଶ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଛି ସର୍ବନାଶ। ଟେବୁଲ ଉପରେ ରହିଥିବା ଯାବତୀୟ କାଗଜପତ୍ର ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶରେ ପରିଣତ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୋଷା କୁକୁର ଡାୟମଣ୍ଡର କାମ। ହୁଏତ ବିରାଡ଼ିଟିଏ ଡାୟମଣ୍ଡ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇବାରୁ ଡାୟମଣ୍ଡ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଛି ଟେବୁଲ ଉପରକୁ। ଡିଆଁ ଡିଇଁ କଲାବେଳେ ଜଳନ୍ତା ଲ୍ୟାମ୍ପଟି ଓଲଟି ପଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଟନ ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥିଲେ। ସେ କୁଆଡ଼େ ପୋଷା କୁକୁରକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଥିଲେ, ଡାୟମଣ୍ଡ, ହେ ଡାୟମଣ୍ଡ, ଆଜି ତୁ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି କରି ପକାଇଲୁ ତୁ ତାହା ବୁଝିପାରିବୁନି। ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହିପରି ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରି ଅଗ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଇଥିଲେ।
ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକୁ କହିଥିଲେ, ବସ୍ତୁ ସକଳ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଥିବାର ମୁଁ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ବତୀର ଶିଖା ପୋକଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା, ପୋକଗୁଡ଼ିକ ବିରାଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଓ ପରିଶେଷରେ ବିରାଡ଼ିଟି ମୋ କୁକୁରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଦୌ ଅବଗତ ନଥିଲି। ଏହି ଆକର୍ଷଣ କ୍ରିୟାର ପରିଣାମରେ କୁକୁରଟି ବତୀଟିକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ପକାଇଦେଲା ଓ ବତୀର ନିଆଁରେ ଜଳି ପୋଡ଼ି ମୋର କାଗଜପତ୍ର ଜଳିଗଲା। ଆରମ୍ଭରୁ ଏହିପରି ଦୁର୍ବିଷହ କ୍ଷତିରେ ଯଦି ନ୍ୟୁଟନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତେ, ହତାଶ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଆଉ କାମଟିକୁ ହାତକୁ ନେଇ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଇନଥାନ୍ତେ, ଆଉ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ଅଜଣା ରହିଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ବାଧା ବିପତ୍ତି ବେଳେ ଅତିଷ୍ଠ ନ ହୋଇ ଯଦି ସମତା ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ତାହା ଅଗ୍ରଗତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣି ପରମ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବ। ଥଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଫୋରିଜିମ୍ର 138 କାରିକାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, The force of soul in thee meeting the same force from outside cannot harmonize the measures of the contact in values of mind experience and body experience. Therefore, thou hast pain, grief, or uneasiness. If thou canst learn to adjust the replies for the force in thyself to the questions of world force, thou shalt find pain becoming pleasurable or turning into pure delightfulness. Right relation is the condition of blissfulness. Rutam the key of ଆନନ୍ଦ। ଅର୍ଥାତ ତୁମ ଭିତରର ଆତ୍ମାର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବହିରାଗତ ଏକ ହିଁ ଶକ୍ତିକୁ ଭେଟିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମାନସିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଦେହଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସମ୍ପର୍କର ମାତ୍ରା ସବୁ ଭିତରେ ସଂହତି ସ୍ଥାପନ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଇଥି ସକାଶେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶୋକ ଏବଂ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ତୁମ ଭିତରର ଶକ୍ତିକୁ ତୁମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତିର ଜିଜ୍ଞାସା ବଳିକୁ ସାମ୍ନା କଲା ଭଳି ରୀତିରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିପାରିବ, ତେବେ ଦେଖିବ ବେଦନା ହୋଇଛି ମଧୁର ଅଥବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦମୟ। ପାର୍ଥିବ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ହିଁ ତୁରୀୟାନନ୍ଦର ଅନୁକୂଳ ଅବସ୍ଥା, ଋତମ ହିଁ ଆନନ୍ଦର ଚାବି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସମତାମୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିପାରିଲେ ହିଁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେହି କେହି ସବୁବେଳେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗମ୍ଭୀର ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, ପୁଣି ଆଉ କେହି କେହି ସବୁବେଳେ ଖୁସି ମିଜାଜରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଦୌ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଚାହିଁ ନଥାନ୍ତି। ଥରେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ବସିଥାନ୍ତି ଦୁଇ ଯାତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ, ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ବହି, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ଜୀବନ ସଙ୍କଟ ବହି। ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ବହି ପଢୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଉଜ୍ଜଳ ହସ, ଆଉ ଜୀବନ ସଙ୍କଟ ପଢୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ଗମ୍ଭୀର ଭାବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବହିକୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଠିକ୍ ସେହି ମୁଖଭଙ୍ଗୀ ରହିଥିଲା। ହାସ୍ୟରସ ପଢୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଖରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଥିଲା ସେହି ଗମ୍ଭୀର ଭାବ, ଆଉ ସଙ୍କଟ ବହି ପଢୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଥିଲା ସେହି ହାସ୍ୟରସର ହିଁ ଭାବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅସୁନ୍ଦର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ବିଭତ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇଲା ଭଳି
ଭଲ ପାଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ମନେ ପଡେ କବି ବ୍ଲାଙ୍କର ଏକ କବିତା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ପୋଏମ୍ କବି ବ୍ଲେକ୍। ଟୁ ସି ଏ world in a grain of sand and a heaven in a wildflower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in a hour। अर्थात धूलिकणा भितरे विश्व, बणर फूलटीए भितरे स्वर्ग देखिपारिबा, निज हाथ मुठा भितरे असीम को एवं मुहूर्तटीए भितरे चिरंतन को धारण करिपारिबा। वास्तव में यही प्रकार प्रतिक्रिया ही अग्रगति को पूर्णता आनी दिए, त्वरान्वित करे। धन्यवाद समस्त को नमस्कार, वंदे मातरम। वर्तमान गोटे मिनिट मां को नाम जप करने सहित आज पाठ्यचक्र को समाप्त करवा। मा 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 ma 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 ma